ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਸ਼ੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 10 ਜੁਲਾਈ 2014 26 ਹਾੜ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 546 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ। देखो, अज मैं जिस विषय ते गल कर रहे हैं, भावें इस प्रोग्राम च असीं इस मुद्दे नूं बहुता नहीं छुआ जी, पर पिछले लगभग 20-22 साल तो इस दे उत्ते असीं एक्सटेंसिवली लिखिआ। कांग्रेस दे विच लॉबी भी इस दे उत्ते कीती। एक स्टेज ते सैनेटर टॉरी सैली ने इस मुद्दे नूं उभारिआ सी साडे वल्लों उन्हां नूं प्रेजेंटेशन देण तो बाद जी, और ये साडे लई बड़ी अहमियत रखता है साडी होंद दे लई। जदों असीं सिख होमलैंड की गल करते हैं कि वाघा तो जमुना तक इधरले भारती कब्जे हेठले पंजाब च जी, साडी सारी सभ्यता है, साडे इतिहासक गुरुद्वारे और साडी कुल आबादी का लगभग 80-85% इन्ने खिते च वसदा है। वाघा तो पार साडे हिस्टोरिकल इतिहासक विरसा है। ननकाना साहब होए, गुरुद्वारा शहीदगंज होए, डेरा साहब होए, पाकिस्तान दे पंजाब दे विच बहुत कुछ साडा जिथे साडे भरा वसदे ने उत्थे नाल साडे लई ये अपना एक साडा इतिहासक विरसा है। ते जदों भी दुनिया दे विच टकराਅ दी गल तुरदी है और ये गल जे मैं गलत ना होवां ते शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन दे नाल जोड़ के कही जाती है, मैं श्योर नहीं है, जां किसी होर ने कहा, जिन्हें ये कहा सी कि जिहड़ी चौथी संसार जंग है वो डंडियां नाल लड़ी जाएगी। सो ज़ाहिर है कि मकसद ये है इस विचली तिखी व्यंगात्मक टिप्पणी ये है कि जिहड़ी तीसरी संसार जंग होएगी उहदे च सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी सारी इंसानी सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस मुक जाएगी तो चौथी जिहड़ी है वो डंडियां नाल लड़ी जाएगी। दूसरे संसार युद्ध बारे असीं चंगी तरह जानते हैं कि किवें अमरीका ने हिरोशिमा नागासाकी दे उत्ते एटम बंब सुट के किवें तबाही की। अज तक भी उस तबाही दियां निशानियां भी मौजूद ने और जापान हमेशा ही जो दुनिया नाल डील करता है तो इस गल नूं हमेशा ध्यान रखता है कि न्यूक्लीयर दे बारे उन्हां दी की नीति है जी। ते असीं जिन्हां दो देशां दे विचकार सैंडविच बने हुए हैं, एक पासे जमुना पार दी सिविलाइजेशन है, हिंदू सभ्यता जिन्हां ने अपना नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान कई इन्हां दे नाम ने, ऑफिशियल अजे भी नहीं उन्हां नूं पता उन्हां दा नाम की है जी, क्योंकि देश के तौर पर कदे एग्जिस्ट ही नहीं किया। दूसरा पासा वाघा पार जिहड़ा कि 1947 च पाकिस्तान के रूप च होंद च आया। सो असीं इन्हां दोनां दे विचकार है। इन्हां दोनां देशां ने 47 तो बाद कश्मीर का मुद्दा होए, 65 दे विच होए, 71 दे विच होए, उस तो पहलां 48 च होए, जां 1998-99 दे विच कारगिल की लड़ाई होए। आपसी टकराਅ की लाइन है और ये टकराਅ होर भी खतरनाक हो गया है जदों कि 1974 दे विच इंदिरा गांधी जदों प्राइम मिनिस्टर सी उन्हें पोखरान दे विच एटम बंब का धमाका किया। क्या जी ये पीसफुल लई है, बंब कदे शांति लई नहीं होंदे, पीसफुल नहीं होंदे। और फिर 1998 दे विच जदों अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने उन्होंने चांबड़े हुए ने, हालांकि ऑलरेडी वो न्यूक्लीयर तो है ही सन। जदों एक बारी तुसीं करदे हो धमाका जां एक टैसट करते हो तो पता ही होंदा भी तुहाडे कोल है, पर ये पाकिस्तान नूं जिहड़ा है फरदर ये दस्सण दे लई सी कि हुण तुसीं साडा कोई मैच नहीं हो, क्योंकि उन्होंने लगता सी भी पाकिस्तान दे कोल न्यूक्लीयर टैक्नोलॉजी नहीं है जी। सो मई के महीने 1998 दे विच इंडिया ने पोखरान दे विच 5 बंब धमाके किए और उस तो अगले दिन ही LK अडवाणी जिहड़ा होम मिनिस्टर सी उन्हें पाकिस्तान नूं कहा जी कश्मीर का मुद्दा हुण एकदम हल करो जी। पर 2 हफ्ते दे तो बाद ही पाकिस्तान ने भी 5 के जवाब दे विच 6 न्यूक्लीयर धमाके करके अपने आप नूं न्यूक्लीयर जिहड़ा है ताकत वो डिकलेयर कर दिता है जी। नतीजे के तौर पर पिछले 98 तो हुण तक लगभग 16 साल दौड़ लगी हुई है दोनों देशों के विच न्यूक्लीयर आर्सेनल इकट्ठा करने का। फिर कल्ला न्यूक्लीयर को बॉम्ब नहीं होंदे, जिहड़ा डिलीवरी सिस्टम हुंदा है मिसाइलों के उत्ते उहनूं तुसीं फिट करदे हो और ये भी एक दौड़ है इन्हां दे विच लगी हुई। और असीं हमेशा ही कंसिस्टेंटली और ये भी शायद अकाल पुरख ने
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 1998 ਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਪੋਖਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਕਲੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ CIA ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਫਰਦਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ 21 ਮਈ 1998 ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਲਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਛਪਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਟਰ ਖੋਖਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦਬਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਖੋਖਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮਿਸਟਰ ਇੰਦਰਫੁੱਤ ਜਾਂ ਇੰਡਰਫੁੱਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਖੋਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਅਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਇੰਦਰਫੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਇੰਦਰਫੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਲਿੰਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਛਪਦਾ ਸੀ ਕਾਲਮ ਜੀ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ 1998-99 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਬੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ NPT ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ CTBT ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਹੈਂਸਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੋ-US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 1974 ਦੇ ਔਰ 1998 ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਨ ਕਰੇ NPT ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਦਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ, CTBT ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਾਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ,
ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਲਗਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰੋਲ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੌੜ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲ। India is seeking membership in the Nuclear Suppliers Group, a 48-nation body established 40 years ago to ensure that civilian trade in nuclear materials is not diverted for military purposes, as was done by India itself. ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 48 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੁੱਡ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਐਨਹਾਂਸ ਦ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਿਵ ਇਟ ਏ ਸੇ ਇਨ ਹਾਊ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। The application which was discussed at a meeting in Buenos Aires last month should not be granted until India proves itself willing to take a leading role in halting the spread of the world's most lethal weapons। ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਊਨੋਸ ਏਅਰਸ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹਾਲਟਿੰਗ ਦਾ ਸਪਰੈਡ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਨ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬਾਈ ਓਪਨਿੰਗ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ with Pakistan and China to end the dangerous regional nuclear arms race। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। India has long sought to carve out a special exception for itself in the nuclear sphere। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। For many years the country was barred from nuclear trade by United States and other major states after it tested its first nuclear weapon in 1974 with materials and equipment acquired from Canada and the United States, ostensibly for peaceful purposes, and tested again in 1998। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਐਕਟਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। It has refused to sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which commits all states except United States, Britain, France, Russia and China to forsake nuclear weapons। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। That situation started to change in 2008 when the United States signed a civilian nuclear trade deal
with India, a rising economic power with a huge need for energy. 2004 ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਵਾਸ ਸੋ ਈਗਰ to use the agreement as the centerpiece of new India-America relationship that he cut a weak deal। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਟ ਬੁਕੈਨਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਨਿਊਕਸ ਫॉर ਮੈਂਗੋਜ਼ ਡੀਲ, ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਕਸ ਦੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਲਫੈਂਸੋ ਔਰ 2-3 ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅੰਬ ਦਿਓ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਲਓ, ਨਿਊਕਸ ਫॉर ਮੈਂਗੋਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਮਿਟ ਇਟਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਬੰਬ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਫੋਰਸੇਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਨਾ ਉਹ ਬੰਬ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਡੀਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡੀਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਕਸ ਫॉर ਮੈਂਗੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਸ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂਗੋ ਖਾਓ। Even India's promise that American business would benefit from nuclear technology contracts has not been fulfilled because of an Indian liability law that imposes hefty financial responsibility on contractors if there is an accident। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੇਚਣਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟਫ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਲ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਵੀਕ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਪਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। India already has a partnership arrangement with the suppliers group and membership would advance its status as a nuclear weapon state even though it has not signed the non-proliferation treaty। ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ NPT ਔਰ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ CTBT ਹੈ, ਕੰਪਰੈਹੈਂਸਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲੀਅਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੈਹੈਂਸਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Moreover, since the group operates on consensus, membership would give India a veto over decision making, including any decision involving Pakistan, which is not being considered for membership। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 48 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀ 30 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 18 ਇੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ 48 ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅੜ ਜਾਏ, ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। To enhance its membership bid, India recently said it was ratifying a long-promised agreement that lets the International Atomic Energy Agency do more oversight on India's civilian nuclear program। ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਰੀਜ਼ ਫਿਊਰ obligations than those agreed to by other major states, and there would still be no verification or check on India's growing military related nuclear program। ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੌਜੀ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਐਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ IHS ਜੇਨਸ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਏ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੈਟ ਕੁਡ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬਸ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਬਣਨਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਮੇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ which has the world's fastest growing nuclear arsenal more anxious than ever। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਿੱਖੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਇੰਡੀਆ is believed to have 90 to 110 nuclear weapons, Pakistan about 100 to 120 and China about 250। ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ 90 ਤੋਂ 110 ਤੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ 120 ਤੱਕ ਨੇ, ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ 250 ਨੇ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ who plans to visit President Obama at the White House in September has made economic growth a priority। ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 'ਚ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। The Americans are eager to capitalize on that। ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਆਰ ਅਦਰ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦ ਏ ਫੋਕਸ ਔਨ ਵਿਨਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ। ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਉਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇ। If India wants to be part of the nuclear suppliers group, ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, it needs to sign the treaty that prohibits nuclear testing। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਫਿਸਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ। ਐਂਡ ਬਿਗਨ ਟਾਕਸ ਵਿਦ ਇਟਸ ਰਾਈਵਲਸ ਔਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਵਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਅਪ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਸਿਸਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੱਚ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਸਾਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 48 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਰੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਏਗਾ ਹੀ ਲਿਆਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰਲੈਂਡ, ਸਾਡੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਸੋ
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।